बच्चे जी स्टार्ट जी दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब दी शान मखीचीना। अपना पंजाब दी शान मखीचीना पहुंचा जनाब कोटाबास दे एरिया जी हारूनाबाद दा 116 सिक्सार आतिफ कंबो साहब दे डेरे जनाब अगेन ਅਸੀਂ ਆਏ जी बड़े खूबसूरत एनिमल इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने ਆ। वीडियो मुकम्मल देखना, वीडियो दे विच जनाब पहला तुसी कमेंट करना है माशाअल्लाह दा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ढेर शुक्रिया। आतिफ कंबो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है भाईजान, ठीक हो? खैरियत है? सेहत तबीयत कैसी? मिजाज कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। शौक दी सुनाओ जी, शौक कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शौक ज़बरदस्त जा रहा है, बाकी भाइयों दी दुआवां ने जी शौक जा रहा है, जब जा रहा है जबरदस्त। आतिफ कंबो साहब इस टाइम की कितनी बकरियां खड़ी हैं अपने को? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जान इस टाइम अपने कोल ने टोटल 20 बकरियां ने। अच्छा। फार्मूले ने सून वाली बकरियां जड़ियां ने कोल 9 ने। अच्छा हाँ जी, 3 बकरियां सीआं ने। ए माशाल्लाह जी बकरी तुसी आतिश पड़ी, ਇਹਦਾ नाम की है? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰਨੀ ਹੈ। मोरनी। अच्छा जी ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ। अच्छा हाँ जी मोरनी ਹੁਣ ਕਰਾਸ है जी बिल्कुल खरास है जी। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਸੂਣ ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ये ਕਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਕੋ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੈਦਰਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਉਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਕਰਾਸ ਹੋਈ। जबरदस्त हो गया। ਇਹ ਸ਼ਿਬਲੀ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰੀ ਮੋਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੈ। अच्छा जबरदस्त। अच्छा चौधरी मोहसिन साहब जनाब हारूनाबाद है। अच्छा शिबली ब्लड लाइन माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बकरी। जड़े अपना जहीर लगड़ियाल साहब दे हत्थ च बकरी जनाब, इसका की नाम रखने जी? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹੂਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। हाँ हाँ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। जड़ी बकरी चाचू मलिक हनीफ लगड़ियाल साहब दे हत्थ च खड़ी है, इस बकरी का दसो। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਘੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰ ਅਜ਼ਬਰ ਸ਼ਾਹ ਟੋਬਾ ਖਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा जबरदस्त। वो जड़ा बच्चा जड़ा माशाल्लाह ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਾਰਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਵਾਰਸਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ, ਅਬੂ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा कंबो साहब मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ भाई इस बकरी वाले काम ਦੇ ਵਿੱਚ कितना फायदा है ਤੇ कितना नुकसान है? जी अगर तो कम करिए फिर तो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को थोड़े जे पारू ने और तकरीबन मैं साल ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰੂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ। और ये मैं 36 लाख यकीन गल कर रहा हाँ जी, 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰੂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ हाँ जी माशाल्लाह। बच्चा बच्चा टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चा सारा काम है। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। अगर ध्यान किया जाए तो फिर अच्छा ध्यान तो किसी काम का भी ना किया जाए तो कोई फायदा नहीं है। अगर ख्याल किया जाए इन्होंने टाइम दिता जाए तो फिर फायदा ही है। माशाल्लाह बरकत वाला माल है, अकल सलाम की हदीस मुबारक है कि बरकत वाला माल ही पालिया करो। जिवें खजूर के बारे अकल सलाम की हदीस मुबारक है कि बरकत वाला फल ही लाया करो। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ किस क्वालिटी दे जानवर हैं? माशाल्लाह जी ए प्लस क्वालिटी, ये प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी बकरी है जी। सबो बकरी बहुत टॉप की बकरी है। बकरी माशाल्लाह अच्छे जानवर हैं, सारे खूबसूरत और अच्छे म्यारी जानवर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ बहुत खुराक अच्छा है वगैरह जी माशाल्लाह, बहुत सेहतमंद जानवर ने। जानवर खुद दस रहे हैं कि सानू अच्छी खुराक मिल रही। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 35-36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ जी जी बिल्कुल एक साल के सालाना जनाब जानवर इन्होंने सेल किए हैं जी और बड़ा प्रॉफिटेबल काम है। देखो जी अगर कोई बंदा इन्हू सही प्रॉपर टाइम दवे, सही वर्क करे पूरा, तो इस तो मुनाफा बख्श काम कोई नहीं। शौक भी है तो फायदा भी है। उधर ये है भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है। बल्कि मेरे ख्याल कोई ऐसा नबी करीम अपना कोई ऐसा नबी नहीं आया दुनिया ते जिन्ना बकरियां दे मतलब बकरियां ना चराइयां बकरियां ना चराइयां। इस वास्ते ये बहुत ही बरकत वाला है। ये अल्लाह के मतलब मौत बहुत ही बहुत है, लेकिन इसकी अपने ग्रोथ भी बड़ी है जी। मतलब इनकम बहुत है माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला करम करे। बाकी माशाल्लाह अल्ताफ साहब अपना कंबो साहब इन्हू बहुत अच्छे तरीके नाल अरेंजमेंट कर रहे हैं कि बड़ा चंगा। जानवरों की खुराक भी अच्छी है, जानवर की सेहत अच्छी है, फिर इन्हें शौक है तो माशाल्लाह मुंडा भी सोहना तो जानवर भी सोहने रखे। सोने रखे कि अपना कितना खर्चा हो जाता जी इन्हें सारे टोटल जानवर 26 कितने दस रहे हो? 20 जानवर 20 जानवर हिसाब का जी कीता जी। ये अगर हिसाब नहीं किया। अच्छा हिसाब नहीं। मलक साहब जो फार्म करिए ना, फार्म करिए किताबा ते लिखिए ना, खर्चे लिखिए, वो फार्मिंग नहीं होंगी ना शौक होंदा। मतलब ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। मैं मेरी गल सुनो ना, मैं ये कहना चाह रहा ये पूछना चाह रहा कि तुसी
जितने कहना ते जानवरों के खर्चे कर दो, जानवर अपने खर्चे कट के प्रॉफिट दे रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ हाँ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ अच्छा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ वेरी गुड जबरदस्त। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ जानवर थोड़े माशाल्लाह हेल्दी ने अच्छे ने शाइनिंग के जानवरों ਦੇ ਵਿੱਚ खुराक ਕਿਹੜੀ ਜੀ खुराक दे रहे हो कि इन्हीं शाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮੇਤ ਫਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀ ਥੋੜਾ ਗਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾ अच्छा ਯਾਨੀ ਗਵਾਰਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੀਂ ਪਾਈ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11 ਕੁ ਵਜੇ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੇ ਔਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਹੈ ਮੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਈ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਈ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਮਕਦਾਰ ਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਪੱਠਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਸਾ ਮੁੱਸਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਡੇਪ ਹੁੰਦਾ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਛੰਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 4-4 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੜੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-3 4-4 ਚਮਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਜ਼ੀਰੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਪੱਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਖਿਲਾਇਆ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਬ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਹੈ ਛੱਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸਨੇ ਐ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਛੱਬੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਖਾ ਇਹ ਪੱਠ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छा ए पट फकरे शु क्रॉस कराई 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾਸ ਹੋਈ की गल है कि ज्यादा बकरा अच्छा लगे तारू ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੇ अच्छा ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈਆਂ हां 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 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਂਗਾ बड़े सकते ਅੱਗੋਂ अच्छा कोई दोस्तों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਪ ਲਗੜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀ ਫੜੀ ਕਰ ਦੋ ਇਧਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰੀ ओवरऑल ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਡ ਦਿਖਾਓ ਪਾਣੀ ਪਿਆ अच्छा कमल साहब इधर आओ मैसेज जो जी दोस्तों ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਅਕਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮਕਸਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ video ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅगर ਕਿਸੇ को अच्छे जानवर है उस तो अच्छा ब्रीडर खड़ा है अच्छी बकरियां खड़ियां ने ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी, उन्हें मनना चाहिए किसी को भी हो मैं तो दसना जी जब लगड़ाल साहब जरा इधर फोकस करो जी दोस्तों कैसर बलोच साहब ना इन दिनों मेरी कोई सेटिंग इतनी नहीं दोस्तलाम नहीं है उन्होंने बकरी 42 इंच मैं हली भी फोटाबास बहावल नगर के एरिया फिरदा कि मैंने 43 इंच बकरी नज़र आवे तो मैं उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने साढ़े ग्रुप के किया सी कि जनाब 42 इंच बकरी मेरे को तो किसी को इस तो अच्छी हाइट बकरी है तो दसो कंबो साहब 43 इंच बकरी मैंने नज़र जिस दिन आई तो मैं दस नहीं आ रही कोई भी दोस्त होवे ना जी जानवर किसी को भी खड़ा अच्छा जानवर है भावें थोड़ा सज्जन है भावें थोड़ा दुश्मन है खुदा ना खास्ता तुसी उसके जानवर की तारीफ करो ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ जी ते चंगे नू चंगा कहोगे तो ये शौक बधेगा ठीक है ਅਸੀਂ अगर 2 घरां ते या 3 घरां दी वीडियो बनाते रहांगे
ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵਧਾਣਾ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟਾਬਾਦ ਜਾਂ ਹਾਰੂਨਾਬਾਦ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਤਾਓ ਮਜ਼ੀਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਸਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਨਵਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ ਹਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 20-25 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਰੱਖ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ एक चीज़ और मैं मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों हर बकरी ब्रीडर बच्चा नहीं देती ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ हर ब्रीडर बच्चा पैदा नहीं करता ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਬਰੀਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ बताओ जी मुहब्बत बताओ ते रब सोने दे वाले नंबर लेने जी कंबो साहब नंबर 0304 0304 6600 6600 166 166 ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ अपनी दुआवां याद रखा करो भाईजान थोड़ी जी जिंदगी है हंस खेल के गुजारो नफरत खत्म शौक करो या लड़ाई बिल्कुल शौक का बताओ और एक दूसरे नाल जनाब मुहब्बत वंडो मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत जी वीडियो दे नाल अल्लाह हाफिज़